नमस्कार. आजची कॉन्शियस भटकंती करूया आकाशमार्गे. आकाश पंचतत्वातलं एक गूढ, अद्भुत आणि जादुई तत्व. अथांग आकाश हे अनेकविध रंगांची उधळ करणारा सुंदर कॅनव्हासच जणू. सूर्योदयाच्या वेळी ना आकाशपटलावर हळूहळू उमटत जाणारे प्रकाशरंग चराचरात चैतन्य निर्माण करतात. तर सूर्यास्ताच्या वेळी आकाशात करड्या, काळ्या, तेजस्वी चंदेरी रंगांनी एक अनोखं निसर्गचित्र साकारलं जातं. आकाशाची ना दोन मनमोहक रूपं मला अनुभवता आली अंदमान आणि राजस्थानात. अंदमानातला स्वच्छ सुंदर निळाशार समुद्र आणि त्याला सोबत करणारं स्वच्छ निळशार आकाश, हे चित्र ना मनात अगदी कायमचं कोरलं गेलं. जैसलमेर राजस्थानात अनुभवलं चांदण्यानी सजलेलं आकाश. शहरापासून दूर वाळवंटातली रात्र अगदी गर्द काळी, हवेतला सुखद गारवा आणि काळ्या नभी चांदण्यांची दुनिया, स्वप्नवत अविस्मरणीय अनुभव. आकाशातली ढगांची दुनिया ही अनोखी. निळशार आकाश आणि त्यात दिसणारे पांढरे शुभ्र कापसासारखे ढग, कधी छोटे कधी मोठे, तर कधी पाऊस घेऊन येणारे काळे मोठाले ढग. आकाशाकडे टक लावून ढगांचं निरीक्षण करण्यातही किती मजा येते ना. ढगात कधी हत्तीसारखा आकार तयार होतो, कधी पक्षी, कधी पर्वत, गुहा, टोपी, तर कधी ससा. कल्पनाशक्ती भराऱ्या मारत अनेकविध आकार ह्या ढगातून साकारत असते. आकाशातले हे ढग निसर्गाचे संकेतही देतात. त्यांच्या रंगामध्ये, आकार, गतीमध्ये लपलेलं असतं हवामानाचं भविष्य. जसं की क्युम्युलस ढग असतात ना, ते असतात कापसासारखे गोलसर आणि हे ढग आल्हाददायक हवेचे निदर्शक असतात. निम्बोस्ट्रॅटस ढग असतात गडद रंगाचे, आकाश व्यापणारे, एकसंध आणि खालपर्यंत झुकलेले, संततधार पाऊस घेऊन येणारे. क्युम्युलोनिंबस ढग हे गडद आणि हत्तीसारखे जणू, हे आणतात मुसळधार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि गारपीटही. या आकाशाची ना अनेकविध रूपं, प्रत्येक रूप मनाला भावणारं, हुरूप आणि आनंद देणारं. पण हा आनंद आपण आजच्या धावपळीच्या जगात हरवतोय का? मंडळी, या आकाशाशी असणारं नातं जपणं धावपळीत जरा राहूनच जातंय का? पंचमहाभूतांपैकी एक असणारं, संपूर्णाला व्यापून उरणारं, आकांक्षेला भराऱ्या मारायला शिकवणारं हे आकाशतत्व, याचं जागरूकतेनं केलेलं नित्यस्मरण आणि मनापासून व्यक्त केलेली कृतज्ञता कशी जादू करते ना, हे ऐकूया सद्गुरूंकडून. The fundamental element is Akash or the space. It is upon that element the other four play. You are sitting in your place only because the Akash is holding you in place, isn't it? It is the Akash which is holding this earth in place, it's the Akash which is holding this solar system in place, it's the Akash which is holding this galaxy in place, it is the Akash which is holding the whole cosmos in place. And no strings attached, just see. Just like that. Just held like this, isn't it? Now this Akash, if you know how to bring it to your cooperation, if you know how to get the cooperation of the Akash into your life, this will be a blessed life. I can teach one simple process. Do this much. After the sunrise, before the sun crosses 30 degrees angle, 30 degrees means something like this. Before the sun crosses 30 degrees angle, once look up at the sky and bow down for holding you in place today. After it crosses 30 degrees, sometime during the day, any time, look up and bow down again. After it sets, once again look up and bow down. Not to some god up there, just to the empty space for holding you in place for today. Just do this. Life will change dramatically. Have you noticed even Tendulkar looks up? And have you noticed, it's not just him. Right from ancient times,
When man achieved something in wars, in great moments of success, they managed to climb the peak, Mount Everest. This will naturally come. Have you seen this? Something you hit one peak experience. Have you noticed this, your body? In gratitude, physically, without even your awareness, becomes like this. Because somewhere there is a recognition, there is an intelligence here which recognizes that. You consciously do this 3 times a day. If you get cooperation from this, life will happen in magical ways. An intelligence that you have never thought possible will become yours. Because an intelligence which is beyond your understanding and grasp is right now functioning right here, isn't it? Is it not functioning? It is that intelligence which is holding the whole cosmos together. It is that intelligence which is the womb for creation. It is in the womb of that intelligence all creation is happening. And it is not denied to you. Access is not blocked. It is just that you have never looked that way. सूर्योदय आणि सूर्यास्त तसंच दिवसभरातून कधीही एकदा असं 3 वेळा आकाशाविषयी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करूया आणि ही आनंददायी सवय आपल्या जीवनाचा एक भाग बनवूया. सृष्टीच्या निर्मितीपासून आपल्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचं हे आकाश, सॅटेलाईट, संदेशवहन, दळणवळण ते अगदी देशाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतं. साऱ्या सजीव निर्जीव सृष्टीतला तोल आणि ताल छान सांभाळणाऱ्या या आकाश तत्वाची ना रोजच्या धावपळीतही आठवण ठेवूया. मनपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करत स्वच्छ प्रदूषण विरहित आकाश राहण्यासाठी प्रयत्न करूया. चला तर मग जाणीवपूर्वक नातं जपूया आणि आकाश तत्वाची जादू अनुभवत राहूया.